اسی آیت کی تعویل اور اس میں طرح طرح کی من گھڑت تفسیروں کا ارتکاب کرتے ہیں اور تحریف کا ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میں اس آیا کریمہ کی انشاءاللہ العزیز اپنے اساتذہ کی دعاؤں کا صدقہ کچھ نہ کچھ تفسیر ضروری عرض کروں گا انشاءاللہ۔ ایک تفسیر اس کی مرزا قادیانی نے کی ہے، وہ آپ نے حوالہ تو سنا ہوا ہی ہے، میں ذرا دوبارہ آپ کے استحضار کے لیے پھر بیان کرتا ہوں تاکہ وہ سامنے رہے کہ اس نے کیا بکواس کیا ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ 97 اور روحانی خزائن کے 22 نمبر جلد کے 100 صفحہ پر یہ حوالہ نوٹ کیا گیا ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا، یعنی آپ کو افادہ کمال کے لیے مہر دی، کمال کا فائدہ لوگوں کو، فیضان لوگوں کو پہنچانے کے لیے مہر دی جو کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ اسی وجہ سے آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے، جو آپ کی پیروی کرے اسے کمالات نبوت حاصل ہو جاتے ہیں، اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، جس پر توجہ کریں وہ نبی بن جاتا ہے۔ یہ اس نے تفسیر کی ہے۔ اب یہ تفسیر بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں مختصر طور پر تفسیری قواعد بھی پیش کروں گا اور اس کے مطابق تفسیر بھی پیش کروں گا۔ حقیقت الوحی صفحہ 97 اور روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 100۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو صاحب خاتم بنایا، یعنی آپ کو افادہ کمال کے لیے مہر دی، جو کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ اسی وجہ سے آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے۔ یہ تفسیر ہے قادیانی کی۔ اب پہلے تو میں یہ عرض کرتا ہوں، کیا قرآن کریم کی تفسیر جس طرح کسی کا جی چاہے کرتا پھرے، یا اس کے لیے کوئی قواعد ہیں، کوئی حد بندی ہے، کوئی قوانین ہیں، کوئی ضابطے ہیں، یا جیسے جس کا جی چاہے قرآن کریم پر اپنے تبصرے جھاڑتا رہے؟ قرآن کریم کی پہلے تو تفسیر کہتے کس کو ہے؟ حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ التفسیر القطع علی ان المراد من اللفظ ھذا، کہ تفسیر اس بات کے قطعی حکم کرنے کا نام ہوتا ہے کہ اس لفظ سے مراد یہی ہے، وشہادۃ علی اللہ انہ انا باللفظ ھذا، اور اس بات کی شہادت اور گواہی دینے کا نام ہوتا ہے کہ ان الفاظ سے رب تعالیٰ کی یہی مراد ہے۔ تفسیر اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ ایسا جو بھی کہہ دے، اپنے منہ سے کہہ دے، تو وہ تفسیر معتبر ہو جائے گی؟ فرماتے ہیں نہیں، فَإِنْ قَامَ دَلِيلٌ مَكْتُومٌ بِهِ فَصَحِيحٌ، اب اگر کوئی قطعی دلیل اس کی تفسیر کی حقانیت پر قائم ہوئی تو پھر تفسیر کو صحیح تسلیم کیا جائے گا، ورنہ فرماتے ہیں وَإِلَّا فَتَفْسِيرٌ بِالرَّائِ وَهُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ، ورنہ وہ تفسیر بالرائے ہوگی اور اس کے کرنے کی قطعاً اجازت نہ ہوگی۔ یہ صرف یہ کہہ دینا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس کا نام تفسیر نہیں ہوتا، نہ ہی اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ اس تفسیر پر دلائل قطعیہ کی تصدیق چاہیے، پھر جا کر تفسیر قبول ہوتی ہے۔ اب
तफसीर के उसूल क्या हैं? तफसीर के उसूल तो बहुत ज्यादा हैं। अल इत्कान फी उलूम अल कुरान पूरी तफसीर कुरान के उसूलों पर मबनी किताब है, और ऐसी किताब है कि इस मौजू पर पहली भी है आखिरी भी है। ना अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह से पहले इस जैसी किताब लिखी गई, ना बाद ही आज तक किसी ने लिखी है। फौजुल कबीर भी है, दरसी किताबें हैं। मुख्तसर तौर पर मैं सिर्फ 4 उसूल अर्ज करता हूं। सबसे पहला उसूल, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल इत्कान के अंदर क्या इरशाद फरमाया? फरमाया काल अल उलमाओ मन अरादा तफसीर अल कुरान अल अजीज तलबहु अव्वलन मिन अल कुरान, कि जो शख्स कुरान करीम की तफसीर का इरादा रखता हो, सबसे पहले कुरान की तफसीर को कुरान से तलब करे। क्यों? फरमाते हैं फमा उजमिला मिनहु फी मकानिन फकद फुस्सिरा फी मौज़िन आखर। कुरान करीम के मौजूद उसलूब में से यह भी है कि जहां एक बात इजमालन बयान की जाती है, दूसरे मुकाम पर उसी बात को तफसील के साथ बयान फरमा दिया जाता है। तो अगर एक बात कुरान करीम के अंदर इजमालन है, उसकी आप तफसीर चाहते हैं, तो कुरान करीम से पूछें कि रब्बे जुल जलाल ने खुद अपने कलाम की वहां तफसीर क्या फरमाई है। यह पहला उसूल है, और यह तफसीर का पहला मर्तबा है जिसको तफसीरुल कुरान बिल कुरान कहते हैं। दूसरा उसूल फरमाते हैं फैन आया हो जाले का तलबहु मिन सुन्ना, अगर उसको कुरान करीम से उस आया करीमा की तफसीर नहीं मिल पा रही, कुरान करीम में उस आया करीमा की तफसीर से वो अजद आ गया है, उसको नहीं मिल रही है, तो क्या करे? तलबहु मिन सुन्ना, वो हदीस पाक से तफसीर तलब करे। क्यों? फ़इन्नहा शारिअतुन लिल कुरान व मुज़िहतुन लहू, कि ये अहादीस मुबारका कुरान करीम की शरह फरमाती हैं और उसकी वजाहत फरमाती हैं। भला सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर कुरान मजीद को समझने वाला कौन है? और जहां तो जिब्रील भी कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आई, सरकार फरमाते हैं मुझे समझ आ गई है। वहां तो लाने वाला भी हैरान है, वो भी समझ नहीं पा रहा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आप किसी आया करीमा की तफसीर फरमाएं, तो आपसे बढ़कर भी किसी की तफसीर होगी। इस आया करीमा पर इंशाअल्लाह अगर वक्त मिला ना, तो आपकी तफसीरें पेश करूंगा कि आपने क्या तफसीर फरमाई है। तीसरा उसूल फरमाते हैं फ़इल्लम यजद मिन सुन्ना राजा इला अक़वाल सहाबा, अगर उसको हदीस पाक से भी तफसीर नहीं मिलती है, तो सहाबा इकराम के अक़वाल की तरफ रुजू करे। यह तीसरा दर्जा है कि सहाबा इकराम के अक़वाल को देखे कि उन्होंने इस आया करीमा के मुतल्लिक़ क्या इरशाद फरमाया है, वजह क्या है। फरमाते हैं फ़इन्नहुम अदरा बिज़ालिका लिमा शाहदूहु मिनल क़राइन वल अहवाल इंदा नुज़ूलिही। क्यों? कि सहाबा इकराम उम्मत में सबसे ज्यादा कुरान करीम को जानने वाले हैं, क्योंकि जहां कुरान करीम नाजिल हुआ वो उसके ऐनी शाहिद हैं। तमाम आयात के शान नुज़ूल उनकी आंखों के सामने हैं, तमाम वाक़यात उनके सामने हैं, उनके सामने कुरान उतरा है, और किस किस के बारे में क्या क्या उतरा है, ये सब कुछ उनके इल्म में है। उन्होंने बराए रास्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इल्म कुरान हासिल किया है। चौथा दर्जा फरमाते हैं कि अगर सहाबा इकराम के अक़वाल उनमें इख्तलाफ आ जाए या तफसीर ना मिल सके, तो फिर ताबीन के अक़वाल की तरफ तवज्जो करनी है। और पांचवा दर्जा यह है कि जो मुफस्सिरीन तफसीर के